오늘은 지금 11월 8일 금요일입니다. 오늘은 파이낸셜 타임즈에 나오고 있는 이 민주당에 관련된 이야기를 한번 읽어보도록 하겠습니다. 어떻게 해서 선거 결과가 이렇게 큰 차이로 벌어졌으며 민주당이 어떤 실수를 저질렀는지에 대해서 이야기가 지금 오가고 있습니다. 그에 관련된 기사를 하나 읽어보도록 하겠습니다. Democrat misread the mood of the country that had shifted right. 민주당은 어떤 나라의 분위기를 잘못 읽었다는 겁니다. 그 나라의 분위기란 것은 오른쪽으로 shifted, 결국 이동했던. As Kamala Harris campaigned through the battleground state in the final days of the presidential race, she closed each stump speech with a question for the crowd. Are you ready to make your voice heard? 카말라 해리스가 이 프레지던셜 레이스, 대통령 선거 유세의 마지막 날에 있어서 어떤 중요한 어떤 전쟁터와 같은 그러한 매우 중요한 주를 통해서 캠페인을 하는 중에 그녀는 각각의 스피치를 마칩니다. 어떤 질문을 가지고 마치냐면 크라우드를 위한 이러한 군중을 위한 질문을 가지고 스피치, 자기의 연설을 마칩니다. 당신의 목소리가 들리게 만드는 것을 준비되어 있느냐? The U.S. electorate spoke resoundingly on Tuesday. 미국의 어떤 대의원들은 화요일 날에 resoundingly 다시 사운드링하게 spoke 이야기했습니다. And 그리고 majority rejected what Harris was speeching. 대다수는 미스터 해리스가 그만큼 호소하고자 한 바를 rejected, 결국 거부했습니다. Donald Trump not only clinched the 270 electoral college vote needed to win the White House, but is on course to become the first Republican in 20 years to win the nationwide popular vote. 도널드 트럼프는 화이트하우스, 결국 대통령이 되기 위해서 필요한 270개의 대의원의 보트를 확보했을 뿐만 아니라 또한 전국의 어떤 전국의 유명한 선거에서 우승할 수 있는 20년 만에 처음의 리퍼블리칸, 그 공화당 사람이 되는 그러한 과정에 있다는 겁니다. 이런 the emphatic victory marked the repudiation of not just Harris, but also her party's progressive agenda, and its failure to understand the concern of the most vulnerable. 이러한 어떤 강조적인 어떤 매우 emphatic, 매우 triumphatic, 그러니까 매우 어떤 강조적인 승리라고 하는 것은 뭐를 마크했냐면 단지 해리스에 대한 거부를 의미하고 거부나 거절을 이야기하는 게 아니라 그녀의 파리의 진보적인 어젠다에 대한 거부를 이야기하는 겁니다. 그리고 그의 실패, 대부분의 보도들이 가지고 있는 어떤 염려나 의심, 염려나 걱정들을 이해하는 데 있어서 실패를 이야기한다는 겁니다. Not only, not just, but also.
그래서 but also가 repudiation of입니다. 그래서 그녀 파리의 진보적인 어젠다에 대한 거부와 그 실패, 대부분의 선거자들의 유권자들의 그러한 우려를 이해하는 데의 실패 때문이라는 겁니다. If we are hard-eyed and realistic about this, you would say that this was the worst outcome at the presidential level for Democratic in this century, said Bob Sharon, a Democratic campaign veteran of Al Gore of Joe Kelly's bid for the White House. 밥 쉐럼이라는 사람, 이 사람은 하나의 민주당에서의 캠페인의 베테랑인데 어떤 베테랑이었냐면 알고와 존 캐리의 대통령이 되기 위한 어떤 캠프에서의 민주당의 캠페인에 가장 노련한 사람인데 뭐라고 이야기했냐면 당신이 만약에 면밀하게 보고 이것에 대해서 매우 현실적인다면 당신은 말할 것이다. 이것은 이 센츄리 동안에 이러한 민주당들에게 있어서 어떤 프레지던셜 대통령의 레벨에서 나오는 가장 worst, 가장 나쁜 결과이다라는 겁니다. 이게 라고 너는 그렇게 말할 것이라는 겁니다. Harris, a former prosecutor who first ran for the president in 2020 Democratic primary as a progressive, tacked to the center when he became her party's candidate. 해리스는 누구냐면 하나의 프로그레시브, 어떤 급진주의자처럼 진보주의자 2020년 그러니까 2020년 민주당의 프라이머리에서 하나의 진보주의자로서 대통령을 위해 처음으로 그만큼 캠페인을 런했던 전직 검사인 해리스는 하나의 take to the center, 하나의 중간으로 왔다는 거죠. 그녀가 그녀 파티의 candidate, 하나의 후보자가 되었을 때 She voted to be a president for all Americans and put the county over the party. 그녀는 모든 미국 사람들의 대통령이 될 거라고 선언을 했고 맹세했고 그리고 컨트리를 파리보다 그러니까 정치적인 이 폴리티컬 파리보다 나라를 먼저 우선으로 뒀다는 거죠. But the pitch fell flat. 그러나 이러한 유세와 이러한 강조와 같은 것은 결국 fell flat. 그냥 아무 느낌도 없이 그냥 단순하게 떨어졌다는 겁니다. fell flat. And Trump was able to rack up the big win, even running up his members in numbers in traditionally blue, Democratic-controlled states such as New York and California. 트럼프는 뭐 했냐면 커다란 윈을 rack up, 이렇게 긁어올 수 있었습니다. 심지어 일반적으로 블루, 그러니까 그 민주당이 정의되어 민주당 사람이 가장 많고 컨트롤되어 있던 스테이트인 뉴욕과 캘리포니아 지역에서도 마찬가지로 그 숫자를 그만큼 올릴 수 있는
그러한 커다란 윈을 렉업 끌어모았다는 겁니다. 모을 수 있었다는 겁니다. Democratic brand is pretty bad. 그러면서 민주당의 브랜드는 매우 지금 좋지 않습니다. Said the Matt Bennett, co-founder of the Third Way, a centralist democratic think tank. 하나의 중앙의 어떤 민주적 띵탱크인 Third Way의 공동 창립자인 맷 베넷이 이야기를 했습니다. 이러한 민주당이란 브랜드 자체는 매우 좋지 않다라고 지금 현재 상황이. The country has shifted pretty far to the right and we are not aware of how deep the problem ran. 이 나라 자체는 매우 far to the right, 매우 오른쪽으로 치우쳐서 이동을 했고 우리는 문제들이 얼마나 깊게 있는지, 얼마나 문제들이 깊게 들어가 있는지를 잘 알지는 못합니다. The voters that we lost looked at the Democratic and said, they do not understand my life. I do not want them representing me. 그러면서 우리가 실패한 그러한 유권자들은 이러한 민주당원들을 보고 그러고 이야기합니다. 그들은 나의 인생을 이해하지 않는다. 나는 그들이 나를 representing 대신하기를 원하지 않는다. 나 자신을 대표하기를 원하지 않는다. Many in the party asked whether the campaign had allowed the Republican to point the Democrat as too far left or work on social issue. 이 데모크라틱 민주당에서 많은 사람들은 묻습니다. 캠페인이 리퍼블리칸으로 하여금 데모크라를 너무나도 자양적이고 그리고 소셜 이슈에서 너무 자양적이고 너무 편협적이라고 그렇게 보이도록 허락하지 않았는지. The Trump campaign spent millions of dollars on ad focusing on the transgender issue. 트럼프 캠페인은 수백 달러를 돈을 썼는데 어떠한 애드에 돈을 썼냐면 트랜스젠더 이슈와 포커스를 둔 이 광고에 수백만 달러를 소비했습니다. Kamala is for them, one said, and Trump is for you. 카말라는 그들을 위해서 있습니다. 결국 트랜스젠더를 위해 있고 한 사람 이야기를 트럼프 is for you, 트럼프는 당신을 위해 있습니다 라고 이야기합니다. Ads on the transgender stuff was really unsettling to the people. 이러한 트랜스젠더에 어떤 관련된 그런 일에 대한 광고는 사람들에게 매우 동요시키고 좋지 않았다는 결과입니다. 좋지 않았습니다. 실제로 unsettling, 동요시켰다는 거죠. Said that also the chair of the Democratic Party in Wisconsin's Ozaukee County in the Milwaukee suburb. 누가 이야기했냐면 위스콘신 오자키 카운티에 있는 어떤 민주당의 체어, 결국 의장인 뎁 데소가 그렇게 이야기합니다. 이러한 트랜스젠더에 관한 이런 것들에 대한 광고 자체는 사람들에게 좋지 않은 영향을 끼쳤다는 거죠.
그러면서 others in the party said Harris simply failed to address the concern of the voters on inflation and the cost of living. 파리에 있는 결국 민주당 안에서의 다른 사람들은 말하기를 해리스는 단순히 물가 상승에 대한 어떤 물가 상승 및 그 다음에 삶의 비용에 대한 어떤 유권자들의 그러한 염려나 우려를 결국 표현하고 결국 이를 해결하고자 하는 것이 결국 실패했다는 겁니다. It was the economy first, second and third. 이것은 이코노미가 첫 번째, 두 번째고 세 번째라고 said the leading Democratic pollster Jeffrey Pollack. leading 선두인 어떤 데모크라틱 민주당의 폴스터인 제프리 폴락이라는 사람이 말하기를 그 선거라는 것은 이코노미스 결국 경제가 처음, 두 번째, 세 번째라는 겁니다. 그만큼 중요했던 거죠. 그만큼 해리스는 일반 유권자들이 가지고 있는 어떤 물가 상승 및 소비 비용의 삶의 비용의 상승에 관련된 염려나 우려들을 결국 해결하거나 혹시 이슈를 블링업 하는 데 있어서 fail했다는 겁니다. How do you win when so many voters think that the country is on wrong track? 당신이 어떻게 승리할 수 있느냐? 많은 어떤 유권자들이 생각하기에 이 나라가 잘못된 길에 서 있는데 And when the voters say wrong track, they are really complaining about economy. 그리고 이러한 유권자들이 어떤 잘못된 어떤 선택의 길에 있다고 이야기할 때 그들은 진실로 경제에 대해서 불평하는 것이다. Many in the party believe the shift to the middle is inevitable if it is to come back in next presidential election. 파리에 있는 데모크래틱 파리에 있는 많은 사람들은 어떤 중간으로의 시프트는 필수 불가결한 것이라고 믿습니다. 만약에 이것이 다음 대통령 선거에서 다시 온다면 The only way to defeat the right-wing populism is through the center, said Bennett. 베넷이 이야기하기에 이러한 우양되어 있는 우양의 파퓰리즘, 즉 인기화에 대해서 defeat, 물리치기 위한 유일한 방법이라고 하는 것은 결국 중간, 센터라는 겁니다. But in a sign of disagreement on the horizon, Bernie Sanders, 83 years old progressive senators from the Vermont who caucused with the Democrat, accused the party's leaders of defending the status quo. 어떤 향후에 서로 불일치에 대한 사인에 있어서 그러나 이러한 향후에 어떤 불일치, 서로 간의 의견에 대한 불일치에 있어 사인에서 83살인 진보주의자 버몬트에부터 온 진보주의적 상원 의원인 버니 샌더스라는 사람, 그 사람은 이러한 데모크래트과 같이 의회를 이러한 의원의 모임을 했었던 사람인데 그는 accused 됐습니다. 파리의 리더들을 뭘로? 이러한 스태튜 큐어, 아무것도 하지 않고
아무것도 하지 않는 것에 대해서 defending. 파리의 리더들이 이렇게 가만히 있고 정체되어 있는 그러한 것을 보호하고 옹호한 것에 대해서 accused. 결국 그만큼 그에 대해서 그에 대해서 비판을 했다는 겁니다. Will the big money interest and the well-paid consultant who control the Democratic Party learned any real lesson from this disastrous campaign? said Sanders. Probably not. 그러면서 뭐라 그러냐면 샌더스가 말하기는 이러한 큰 돈을 가지고 있는 사람들과 그 다음에 높은 샐러리를 가진 이러한 컨설턴트, 즉 데모크래틱 민주당을 지배하고 있는 이러한 빅머니를 가지고 있는 사람들과 그 다음에 잘 페이가 된 높은 샐러리를 가지고 있는 컨설턴트라는 사람들이 어떠한 이러한 처참한 캠페인의 실패로부터 어떠한 레슨을 배웠느냐라고 물어본다면 샌더스는 말을 했다는 겁니다. 아마도 아무것도 배우지 않았다고. Probably not. Several senior Democrats warned against becoming bogged down in ideological battle. 많은 어떤 시니어의 민주당원들은 경고합니다. 뭐에 대해서? 어떤 어떤 이데올로기의 배럴에 빠지는 것 자체에 대해서, 깊이 빠지는 것 자체에 대해서 반대하는 그러한 경고를 합니다. We should not be having an ideological debate. 우리는 어떤 ideological debate, 어떤 토론을 하지 말아야만 합니다. said the Polak. What we must do is connect with these voters who are clearly not responding to what we have been telling them. 우리가 진짜로 해야만 하는 것은 뭐냐면 이러한 보러들, 이러한 유권자들과 연결하는 것이다. 그러한 유권자들은 뭐냐면 우리가 그들에게 이야기해왔던 것에 대해서 전혀 반응을 하고 있지 않은 그러한 유권자들과 다시 연결하고 커넥트하고 연결되어야 된다는 겁니다. Others urged the party to look beyond the national capital, the White House for the path forward. 다른 사람들은 파리로 하여금 결국 이 민주당으로 하여금 국가의 캐피탈 수도인 수도 그리고 화이트 하우스를 벗어난 것을 쳐다봐야 된다고 이야기합니다. Others urged 그만큼 독려하는데 다른 사람들은 독려하는데 파리로 하여금 네이셔널 캐피탈 결국 화이트 하우스 워싱턴만을 보라보는 게 아니라 다른 쪽도 for forward, for path forward 어떠한 앞으로 가야 될 길을 위해서는 그 단지 화이트 하우스나 네이셔널스 캐피탈만 워싱턴만 보는 게 아니라는 겁니다. How do we have an agenda that addresses what people want? 어떻게 우리가 사람들이 원하는 것을 addresses, 어떤 언급하고 어떤 해결할 수 있는 그런 어젠다를 가질 수가 있느냐? How do we talk to them in a way that show that we understand them and their values? 어떻게 우리가 그들에게 어떤 방법으로 어떻게 우리가
그들에게 이야기를 할 수 있느냐? 어떠한 방법으로 우리가 그들을 이해하고 그들의 밸류를 이해한다는 그러한 방식으로 그들에게 이야기할 수 있겠느냐? 라고 켄 베이어, 하나의 바락 오바마의 화이트하우스에서 어드바이저이면서 전략가였던 켄 베이어가 이렇게 이야기합니다. That comes from the outside of Washington. 그것은 결국 워싱턴 밖에서부터 나온다는 겁니다. 결국 정답은 내부, 결국 정당 내부에 있는 게 아니라 이 선거의 결과를 결국 좌우하고 자신의 의원수와 대통령을 뽑을 수 있는 그런 유권자들한테 답이 있다는 말입니다. 그래서 워싱턴 안에 있는 게 아니라 향후에는 워싱턴 밖을 바라보고 접촉하고 이해해야 한다는 겁니다. 결국 선거에서 진 이유는 이데올로기 때문이라는 것도 아니고 이데올로지라는 것도 아니고 결국 우양적이냐 혹은 좌양적이냐라는 것도 아니고 물론 그런 면도 있습니다. 너무나도 좌양적으로 보이기도 했고 그게 트럼프가 말한 트랜스젠더에 관한 이슈에 그렇게 수많은 달러의 돈을 들여가면서 그 이슈를 브라턴함으로써 이게 너무 좌양적으로 사람들에게 인식됐다는 그러한 느낌을 받을 수도 있습니다. 그래서 이런 이데올로기의 그러한 논쟁에 대해서는 우리는 하지 말아야 된다고 하는 것입니다. 그리고 진정으로 해야 되는 것은 유권자들에게 다가가는 것이고 유권자가 원하는 것이 무엇인지 그들의 밸류가 무엇인지를 이해해야 한다는 거죠. 결국 그래서 답은 화이트하우스나 워싱턴에 있는 게 아니라 외부 바깥에 있다는 겁니다. 그러면서 또 다른 이게 패배의 원인이라고 했던 것은 경제라는 것이고 경제가 첫 번째고 두 번째고 세 번째라는 겁니다. 그래서 이 경제에서 가장 중요한 인플레이션과 어떤 삶의 코스트, 리빙 코스트가 이렇게 올라가는 것에 대한 어떤 자기의 대안이나 어떤 이거에 대한 이슈를 해결해내지 못했기 때문에 크게 선거에서 질 수밖에 없었다는 거고 이에 덧붙여서 그러한 너무 좌양적으로 보이는 캠페인에 적극적으로 맞서지도 못했다는 겁니다. 그래서 현재 상황에 대해서 매우 좋지 않게 보고 있다는 거죠. 왜냐하면 정통적으로 뉴욕이나 캘리포니아처럼 민주당이 지배하는 압도적으로 있는 그러한 지역조차도 트럼프의 숫자가 그만큼 많이 올라갔기 때문에 그만큼 현 정부에 대한 반대의 목소리와 현지의 삶에 대한 불만이 많이 있다는 것을 확인할 수 있었습니다. 여기까지 하도록 하겠습니다.